Hello learners, welcome to NutriAdda platform. I am Shrestha Bishwas and আমি এই ভিডিওটা রেকর্ড করছি in which we will discuss about the liver cirrhosis. So before I'm starting the video, I would like to prefer some introduction. So this is NutriAdda platform as you can see, and NutriAdda platform I am Shrestha Bishwas. I am the educator of you, and we have just cleared recently UGC NET assistant professor 2024 জুনের নেটটা আমি ক্লিয়ার করেছি, and also I have BEd degree in food and nutrition. So in case you are interested to food and nutrition learning, we create Adda in our platform, and definitely there is conceptual clarification is necessary. Regular evaluation করা হয়, প্রত্যেকটা স্টাডি মেটেরিয়ালস দেওয়া হয়, that is comprehensive study materials, and after the completion of any topic, কোন একটা টপিক পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর PYQ discussions and সেটার উপর এক্সামস নেওয়া সবটাই করা হয়, and definitely that's a most important things in our NutriAdda platform, that is if there is any difficulties or any issues with the thoughts and কোথাও আটকে যাওয়া, there is positive thoughts inculcation, এটা আমাদের রেগুলার করা হয়, and also blended and hybrid learning, that is a স্পেশালিটি if there is any circumstances about এরকম কেউ আছো যারা অনেকটা দূর থেকে আসছো, অফলাইনে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবে না, definitely we are here and providing blended and hybrid learning. Okay, so now today's video is about the liver cirrhosis. Now what liver cirrhosis is, the first of all is liver is the organ where the most vital functionings are occurring in the liver. Most vital functions বলতে different types of metabolism হয়, different types of টক্সিকেশন মানে ইনটক্সিকেশনের যাবতীয় যা প্রসেসিং আছে সেই ইনটক্সিকেশনের প্রসেসিং গুলো এখানে হয়, মেডিসিনও এখানে হয়ে থাকে, ইনফ্যাক্ট অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন বা অ্যালকোহল মেটাবলিজমও আমার লিভারের মধ্যে হয়ে থাকে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডাইজেশন লিভারের মধ্যে হয়ে থাকে। সো অল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস আর অকারিং ইন দ্য লিভার আমরা জানি। সো লিভার সিরোসিস ইটস আ abnormal word, okay, যেখানে আমার liver cirrhosis ওয়ার্ডটা যখন হচ্ছে it means liver gets damaged, okay, liver gets damaged যখন লিভারের কোনো রকম কোনো প্রবলেম হচ্ছে এবং সেখান থেকে যখন ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে সেই পোর্শনটা, এন্ড আপাতত ধরে নেওয়া যায় যে cirrhosis is permanent damage and this is irreversible. Cirrhosis is irreversible. So আমরা যদি একটু ডিটেইলসে যাই, ফার্স্ট অফ অল কোনো রকম মানে liver cirrhosis ডেফিনেটলি একটা ক্রনিক ডিজিজ। First of all, this is a chronic disease. We know chronic disease, what chronic disease is, which is long-term disorder. If there is any long-term disorder, then that is known as chronic disease. So liver cirrhosis is definitely chronic disease. It can be due to any type of infections like hepatitis B virus infections or hepatitis C virus infections or alcohol related কোনো কিছু হতে পারে, fatty liver it's a stage actually. তো এই different reasons গুলো এবং এই infections যদি আমার untreated অবস্থায় different time ধরে থেকে যায় তাহলে কিন্তু এই প্রত্যেকটা reasons untreated infections বলো, ফ্যাটি লিভার বলো, অ্যালকোহল কনজাম্পশন সমস্ত কিছু সিরোসিসের দিকে নিয়ে আসে, which actually when liver gets totally damaged and liver is unable to function properly কোনো রকম কোনো ফাংশনই কিন্তু করতে পারে না। ওকে, সো we are getting the next slide. See, here is the normal liver. দেখ এখানে কিরকম লিভার উইথ দ্য সিরোসিস যখন হচ্ছে কিরকম লিভারটাকে দেখতে হয়ে যাচ্ছে, here we can see. So first আমি বলছিলাম যে লিভার সিরোসিস অফ লিভার is a chronic, it's a long term disease, progressive disease characterized by the widespread fibrosis. That's most important terminology in case of liver cirrhosis. Fibrosis হয় যেটা scarring বলা হয়ে থাকে, and nodule formation, this is known as regenerative nodule formation. Cirrhosis occurs when the normal flow of blood, bile and hepatic metabolites is altered by fibrosis. It's very much important. Fibrosis is there. Fibrosis মানে হচ্ছে যখন কিনা আমার স্কার টিস্যু ডেভেলপ করে না, স্কার টিস্যু ডেভেলপ করা মানেই হচ্ছে জিনিসটা হার্ডিনেস হয়ে যাওয়া, হার্ড হয়ে যাওয়া, একটা যে হার্ডিনেস ব্যাপার চলে আসে হেপাটোসাইটস এর মধ্যে, এবং এই জিনিসটা যে হার্ডিনেস ডেভেলপ করা বা ফ্যাটি টিস্যুস ডেভেলপ করা প্রত্যেকটা এইগুলো কি করে যে নরমাল যে হেপাটোসাইটস গুলো রয়েছে সেই নরমাল হেপাটোসাইটস which are the hepatocytes we know all যে hepatocytes are the cells of liver only, normal functioning সেলকে লিভারের নরমাল ফাংশনিং সেলস আর নোন অ্যাজ হেপাটোসাইটস। সো এই হেপাটোসাইটস এর মধ্যে যখন স্কারিং হয়, স্কার মানে হচ্ছে দাগ পড়ে যাওয়া হয়, অনেক সময় আমাদের খেলতে গেলে আমরা পড়ে গিয়ে যখন ছোটবেলায় আমরা অনেক সময় এরকম হয়েছে যে খেলতে গেছি, দৌড়াচ্ছি, পড়ে গেছি এবং কোথাটা চলে গেছে আর বাইরের দিকটা এরকম একটা শক্ত মতন হার্ডি একটা লেয়ার পড়ে যায়। সো ইটস কাইন্ড অফ দ্যাট অনলি, দিস ইজ নোন অ্যাজ স্কার টিস্যু। ওকে, হার্ডি একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। তো এই ব্যাপারগুলো যখন হতে থাকে তখন এবং নোডিউল ফর্মেশন হয়, আমি আস্তে আস্তে সবকিছু ডিসকাস করবো, নোডিউল ফর্মেশন হয় এবং নর্মাল লিভার গেটস কনভার্টেড টু দ্য সিরোটিক লিভার। ওকে, দিস ইজ হাউ সিরোসিস ক্যান অকার, এন্ড ডেফিনেটলি সিরোসিস ইজ এখানেও বলছে সিরোসিস ইজ আ কনসিকুয়েন্স অফ ক্রনিক লিভার ডিজিজ ক্যারেক্টারাইজড বাই রিপ্লেসমেন্ট। ইয়েস, লিভারের যে টিস্যু আছে প্রপার নর্মাল এই যে দিস ইজ দ্য হেলদি লিভার। ওকে, নর্মাল হেলদি লিভারে আমার নর্মাল হেপাটোসাইটস আছে, যেটা হচ্ছে আমার ফাংশনিং, প্রপার ফাংশনিং
normal proper functioning hepatocytes are there. But when there is fatty liver and it will be liver cirrhosis and liver fibrosis and cirrhosis, these hepatocytes are not functioning, will be unable to function properly. কেন হয় না, ফাইব্রোসিসের জন্য হয়, স্কার টিস্যু ডেভেলপ করার জন্য হয়, আর রিজেনারেটিভ নোডিউলস তৈরি করার জন্য হয়, যেটার জন্য আমার লস অফ লিভার ফাংশন পুরোপুরি ভাবে এইখানে এসে লিভার আর কাজ করতে পারে না, পুরোপুরি ভাবে লিভার ফেল করে গেছে। ইটস লাইক কাইন্ড অফ দ্যাট। ওকে, this is the stages of liver damage, so we can এখানে আমি ভালো করে বলতে পারবো একটা হেলদি লিভার। দেন ফ্যাটি লিভার ডেভেলপ, এখানে এটাকে আরেকটা নামেও বলা হয়, দ্যাট ইজ হেপাটোমেগালি। হেপাটোমেগালি মানে আর কিছুই না, দ্য এনলার্জমেন্ট অফ দ্য লিভার সাইজ। কেন হচ্ছে? ডিপোজিটস এর জন্য হচ্ছে। ডিপোজিশন কিসের হয়? ফ্যাটের হয়। এই যে আমরা আনহেলদি লাইফস্টাইল লিড করি, বা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে এই মানে জাঙ্ক ফুড খাওয়া, প্রপার একটা লাইফস্টাইল মেনটেন না করা, সিডেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করা, দিস অল আর দ্য কজেস অফ দ্য ডিপোজিশন অফ ফ্যাট ইনটু দ্য লিভার, এন্ড ফ্রম দ্যাট লিভারের এনলার্জমেন্ট হয়, দ্যাট ইজ দ্য মেডিকেল টার্ম, যেখানে আমরা হেপাটোমেগালি বলি। এবার যখন কিনা এই এনলার্জমেন্টটা হচ্ছে, তার মানে কি ওখানে ফ্যাট জমছে, ফ্যাটের অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, এখান থেকেই না আস্তে আস্তে স্কার টিস্যু ডেভেলপ করে। ফ্যাটি লিভারের পরে এটা হচ্ছে স্টেজ নাম্বার 1, যেখানে আমার ফ্যাটি লিভার আছে। স্টেজ নাম্বার 2 ইজ লিভার ফাইব্রোসিস, এন্ড স্টেজ নাম্বার 3 তে গিয়ে আমার সিরোসিস হয়। এই ফাইব্রোসিস যখন হয় তখন কিন্তু স্কার টিস্যু পুরোপুরিভাবে ফাইব্রাস শেপটা বলা হয়, ফাইব্রাস একটা শেপটা তৈরি হয়ে যায়। একটা হেপাটোসাইটসে যে সেলস গুলো থাকে না, এইগুলো হচ্ছে পরপর সেলস গুলো আছে, এইগুলো যদি সেলস থাকে তাহলে এর পাশ দিয়ে না একটা শক্ত মতন ফাইব্রাস স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যায়, যেটা কিনা জিনিসটাকে হার্ট করে দেয়, ঠিক আছে, ইনজুর করে দেয়। কাদেরকে ইনজুর করছে? লিভার সেল গুলো ইনজুরি হচ্ছে, হ্যাঁ। এবং এটা আস্তে আস্তে স্কার টিস্যু মানে যেটা থাকছে, এটা ধীরে ধীরে লিভারকে হার্ট করে দিচ্ছে, যেখানে লিভার আর প্রপারলি কাজ করতে পারছে না। সো লিভারের ফাংশনটা পুরোপুরিভাবে ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ সিরোসিস। এটা আমি বোঝাবো। তার আগে প্যাথোফিজিওলজি বলতে বোঝাই। ফার্স্ট অফ অল বলছে যে অ্যালকোহল, ড্রাগ এন্ড ইনফেকশন। ওকে, অ্যালকোহল কনজাম্পশন প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, ড্রাগ খাওয়া হচ্ছে, ইনফেকশনস রয়েছে, যে ইনফেকশন কিনা আনট্রিটেড ফর লং টাইম। যদি আনট্রিটেড অবস্থায় পড়ে থাকে লং পিরিয়ড অফ টাইম ধরে এই ইনফেকশনটা, বা অ্যালকোহল কনজাম্পশন প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, বা আনহেলদি লাইফস্টাইলটা আছে অনেক দিন ধরে, তো আলটিমেটলি যেটা সেখান থেকে লিড করবে হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস এবং ট্রাইগ্লিসারাইড ইনক্রিজ করবে। আলটিমেটলি এখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে লিপিডের পরিমাণ আমার ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। তো আমার যত লিপিডের পরিমাণ ইনক্রিজ করবে, তত এদিকে যদি আমার লিপোপ্রোটিনস মানে যে লিপিডকে ধরে রাখবে, সেই লিপোপ্রোটিনের ফর্মেশন বা রিলিজ দেখা যাচ্ছে কমে যাচ্ছে। সো এখান থেকে কি দেখা যায় যে ফ্যাট অ্যাপিয়ার ইন দ্য লিভার, ডেফিনেটলি দিস ইজ দ্য সিনারিও। নর্মাল লিভারের ফাংশনিং, যদি এটা হচ্ছে একটা নর্মাল হেপাটোসাইটস এর স্ট্রাকচার, দিস ইজ আ স্ট্রাকচার অফ নর্মাল হেপাটোসাইটস, যেটা ফুললি প্রপার ফাংশনিং, ঠিক আছে। দেখ এখানে এই যে প্রপার লোবিল গুলো রয়েছে, লোবিলের মাঝখানে এই যে নীল নীল যেগুলো রয়েছে, দিস আর দ্য সেন্ট্রাল ভেইন। এই ভেনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমার ব্লাড ফ্লো হয়, আর এটাকে বলা হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়াডিং। মাঝখানে যে ত্রিভুজ মতন ট্রায়াডের যে অংশটা দেখা যাচ্ছে, তো যেটা সিরোসিস যখন ডেভেলপ করছে বা ফাইব্রোসিস যখন ডেভেলপ করে, এই যে লোবিউলস এর পাশ দিয়ে কতটা মোটা ফাইব্রাস শেপটা তৈরি হয়েছে, যে সাদা সাদা অংশগুলো এরকম ভাবে তৈরি হয়েছে, এইটা হচ্ছে ফাইব্রাস শেপটা তৈরি হয়েছে, এবং এই যে হলুদ পুরো ঘিরে রেখেছে, দ্যাট ইজ ফ্যাটি সেলস। এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফ্যাটি সেলস, ফ্যাটি লিভার জেনারেট করছে। এবং যত ফ্যাটি লিভার এই যে জেনারেট হচ্ছে, মানে সরি ফ্যাট যেগুলো এখানে এসে জমছে, পুরো জায়গাটা আস্তে আস্তে ফ্যাট জমতে থাকবে, এবং ফাইব্রাস শেপটা পুরো জমে মানে ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে। মানে এই যে যতটা এরকম দেখা যাচ্ছে যে সাদা সাদা মতন হয়েছে, এইটা পুরো জিনিসটাকে এরকম ভাবে কভার করে নেবে, যে এই সাদা সাদাটা এরকম নর্মাল জিনিসটা এরকম দেখতে আর থাকবেই না। তো যখন এই জিনিসটা থাকবে না, তার মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু ব্লাড ফ্লো খুব কম হয়, ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে, যেখানে কিনা পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়। খুব ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজিস, পোর্টাল হাইপারটেনশন। What is portal hypertension? Sorry, what is portal hypertension? Next হচ্ছে nodule regeneration. Okay, then হচ্ছে fibrosis হওয়া। Okay, next হচ্ছে scar tissue develop করা। Okay, and another one is necrosis. So these are the different types of terminology should be there, and মানে থাকে এই জিনিসগুলো হয় during the সিরোসিস অফ লিভার, এবং লিভারের ফাংশন পুরোপুরিভাবে ফেলিয়ার হয়ে যায়। সো যখন ফ্যাট দেখা যাচ্ছে লিভারের মধ্যে, তার মানে কি হচ্ছে লিভার সেলস আস্তে আস্তে এনলার্জ হচ্ছে। এনলার্জ হওয়া মানে হচ্ছে বড় হওয়া। কেন এনলার্জ হচ্ছে? বিকজ লিপিড গিয়ে অ্যাকুমুলেট করছে, তাই জন্য আমরা ছবিতে দেখতে পেয়েছি যে লিপিডের অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, তাই জন্য এই লিপিডের অ্যাকুমুলেশন যে হচ্ছে, এখান থেকেই যেটা তৈরি হয় সেটা হলো ফ্যাটি লিভার। আচ্ছা, একদম ফার্স্ট স্টেপ অফ অ্যাকুমুলেশন অফ লিপিডস, সেটাকে না ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশনও বলা হয়ে থাকে। দোজ ক্যান বি কল্ড অ্যাজ ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশন, মানে একদম ফার্স্ট স্টেজে যখন মানে আমার লিপিডের অ্যাকুমুলেশন হয় তখন। দেন এটা কি করছে, যে এনলার্জ যখন হয়ে যাচ্ছে লিভার, এনলার্জ লিভার মানে হেপাটোমেগালি যখন হচ্ছে, সেই হেপাটোমেগালিতে এটা তো নর্মাল নয়, যতটা থাকার কথা ততটা ছিল না, তাহলে সেই লিভার সেলস গুলো কি হচ্ছে, রাপচার হচ্ছে, মানে আস্তে আস্তে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। যত আমার রাপচার্ড হচ্ছে যে সেলস গুলো, সেই রাপচার্ড সেলস এর মানে করছে কারা, ফ্যাটি কন্টেন্টস গুলো আমার লিভার সেলকে রাপচার করে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, যে সেলের বিটুইন দুটো সেল, হ্যাঁ এরকম দুটো সেলের বিটুইন, এবং যে সেন্ট্রাল ভেনের যে কানেকশনস গুলো ছিল পরপর এরকম আমার সেলস গুলো ছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে লোবিউলস গুলো, এবং এইগুলো হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল ভেইনস। এই
এই ভেন্স এর মানে এর মাঝখানেও কিন্তু আমার পুরোপুরি ভাবে ফাইব্রোসিস বা ফাইব্রাস সেপ্টা স্কার টিস্যু ডেভেলপ করে যাচ্ছে, এবং যেখান থেকে আমরা বলছি যে ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করছে, যার জন্য ভেনেদের কিন্তু সেন্ট্রাল ভেনের প্রবলেম হচ্ছে। কারণ এই ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করছে মানে স্কারিং কন্টিনিউ হচ্ছে। ভেনের প্রবলেম হচ্ছে কেন? কারণ যদি আমার এই যে জায়গা থেকে আমার ব্লাড গুলো ফ্লো হওয়ার কথা, সেখান থেকে আমার যদি এই সেন্ট্রাল ভেনে প্রপার যদি ভেনের মাধ্যমে যেখানে আমার ব্লাড ফ্লো হচ্ছিল সেই পুরো সিস্টেমটা যদি মানে ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? ব্লাড যদি আমার না আসে, তাহলে ব্লাড আমার অক্সিজেন সাপ্লাই করে, ব্লাড আমার নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করে, এই কোনোটাই কি আমি পাবো? কোনোটাই পাবো না। তো আমি অক্সিজেন পাবো, না তো আমি নিউট্রিয়েন্ট পাবো। তাহলে সেখান থেকে যদি আমি অক্সিজেন না পাই, নিউট্রিয়েন্ট না পাই, আলটিমেটলি কি হবে? আলটিমেটলি আমার সেল ডেথ হয়ে যাবে, সেল মারা যাবে। তাহলে যেটা হয় সেটাই হচ্ছে যে নেক্রোসিস। সেল ডেথের নাম হলো মেডিকেল টার্মিনোলজি হলো নেক্রোসিস। তাহলে নেক্রোসিস ডেভেলপ করবে এবং আস্তে আস্তে লিভার শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে, মানে লিভার শুকিয়ে পুরো চুপসে মতন যাচ্ছে। এবং যত এগুলো হতে হতে যাচ্ছে, ডেফিনেটলি যে মেশিন বাইরে থেকে এরকম চুপসে যাচ্ছে, লিভার ইজ আ মেশিন, হ্যাঁ, যে মেশিন মানে স্ট্রাকচার প্রপার থাকছে না, তাহলে ডেফিনেটলি না মেশিন প্রপারলি কাজ করতে পারবে না, কার্যক্ষমতা কমে যাবে। সো দ্যাট এটাও তাই বলছে যে লিভারের ফাংশন ডিক্রিজ করছে বা সিজ হচ্ছে, মানে কি সিজ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে স্টপ হয়ে যাচ্ছে, প্রপারলি লিভার কাজ করতে পারছে না। এছাড়া কি হচ্ছে দেখ, অবস্ট্রাকশন হয় কিসের? ফ্লো অফ ব্লাড। ডেফিনেটলি ব্লাড ফ্লো এর অবস্ট্রাকশন হবেই হবে। যখন যদি আমার ব্লাড প্রপারলি ফ্লো না হতে পারে, যখনই এই হচ্ছে আমার, যদি এটা আমার নর্মাল ব্লাড ফ্লো হতো এই ভেনটা দিয়ে, হ্যাঁ, এখান দিয়ে আমার নর্মাল ব্লাড ফ্লো এরকম খুব স্মুথলি হতো, বাট এইটা এতটাই ছোট হয়ে গেছে, বাইরের দিকে এরকম স্কার টিস্যু ডেভেলপ করেছে, অনেক কিছু এরকম ভাবে ডেভেলপ করেছে, যার জন্য কি হয়েছে, এই জিনিসটা অনেক বেশি ন্যারো হয়ে গেছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এই যে পোর্শনটা, এইখানটাতে আমার প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, প্রেসার বাড়ছে। হ্যাঁ, প্রেসার যখনই বাড়ছে, তার মানে সেখানে হাইপার টেনশন। আমরা পড়ে এসেছি, আমরা জানি যে হাইপার টেনশন কাকে বলে। হাইপার টেনশন মানে হচ্ছে যখন আমার প্রেসার হাই হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হয় হাইপারটেনশন। সো পোর্টাল ভেন ইজ ইটস অ্যাবাউট দ্য লিভার সিস্টেম। আমরা জানি হেপাটিক সিস্টেম, গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে যে পোর্টাল ভেন আছে, সেই পোর্টাল ভেনে কিন্তু ব্লাড ফ্লোতে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে এবং প্রেসার বাড়ছে, সো দ্যাট এখান থেকে আমার পোর্টাল হাইপারটেনশন গ্রো করছে। এবং এই অ্যাসাইটিস আলটিমেটলি যেটা তৈরি করে সেটা হলো অ্যাসাইটিস তৈরি হয়, এবং পোর্টাল হাইপারটেনশন হচ্ছে বলে কি, তার মানে কি প্রেসার বাড়ছে, এগুলো আস্তে 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 ফ্লুইডকে জমতে মানে কি বলবো, এখন ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশনের দিকে ব্যাপারটাকে নিয়ে যাচ্ছে। কি করে নিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখি, যত আমার প্রেসার বেশি, তার মানে কি হচ্ছে, প্রপার আমার এখান থেকে ব্লাড ফ্লো করতে পারছে না। এবার যখনই ব্লাড আমার প্রপার ফ্লো করতে পারছে না, তাহলে ব্লাডটা কোথায় যাবে? ব্লাড তখন ব্যাকিং এ চলে যাচ্ছে আবার লিভারের দিকে বা স্প্লিনের দিকে। ঠিক আছে, ভেন্স যেগুলো কিনা মানে যত আমার এরকম হচ্ছে, আস্তে আস্তে অ্যাবডোমিনের, রেকটামের বা ইসোফেগাসের যে ভেন্স গুলো রয়েছে, সেই ভেন্স কিন্তু গেটস আর ডাইলেটেড। ঠিক আছে, ডাইলিউশন হচ্ছে। হ্যাঁ, এখান থেকে পুরো এই যে পুরো ডাইলিউশন হচ্ছে, আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ফ্লুইড কিন্তু আমার জমতে থাকছে, ফ্লুইডের রিটেনশনের দিকে ব্যাপারটা বাড়ছে। এবং এর সাথে সাথে কিভাবে ইনক্রিজ করছে দেখা যাচ্ছে, কনজেশন অফ ব্লাড ইন দ্য লিভার লিডস টু দ্য ডিক্রিজ প্রোডাকশন অফ অ্যালবুমিন। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। অ্যালবুমিন প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে। অ্যালবুমিন কিন্তু ফ্লুইড ব্যালেন্সকে মেনটেন করে, মাথায় রাখতে হবে, অ্যালবুমিন ফ্লুইড ব্যালেন্সকে মেনটেন করে আমাদের ব্লাডের। তো যদি অ্যালবুমিন লেভেল কমে যায়, এই যে ব্লাডের কনজেশন হয়ে যাচ্ছে না, লিভারের মধ্যে তো ব্লাডটা ব্যাক করে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেন কেন ব্যাক করছে? পোর্টাল হাইপারটেনশন। পোর্টাল হাইপারটেনশন কেন হচ্ছে না? ফাইব্রাস টিস্যু ডেভেলপ করছে, ফাইব্রোসিস, স্কার টিস্যু ডেভেলপ করছে। এই যে বাইরের দিকে এত স্কার টিস্যু বা ফাইব্রাস টিস্যু ডেভেলপ করে গেছে যে আমার সেন্ট্রাল ভেন, যেটা আমার হেপাটোসাইটসের যে সেন্ট্রাল ভেন লোবিনার মাঝখানে, সেইটা অনেক চেপে গেছে, জায়গা সরু হয়ে গেছে। সো দ্যাট প্রেসার বাড়ছে, পোর্টাল হাইপারটেনশন হচ্ছে, ব্লাড আমার লিভারে গো ব্যাক করে যাচ্ছে। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভেন্স ডাইলিউশন হচ্ছে, ইসোফেগাল ভ্যারিসেস, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি ইন কেস অফ লিভার সিরোসিস। সেখান থেকে কনজেশন হচ্ছে, কিসের কনজেশন? মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেট করা, ব্লাড জমে যাওয়া, মানে ফ্লুইড জমছে। ইটস লাইক দ্যাট। কোথায় জমছে? লিভারে। এই এত কিছুর মধ্যে অ্যালবুমিনের প্রোডাকশন প্রপারলি হচ্ছে না। তাহলে এই মানে যখন তাহলে অ্যালবুমিনের প্রোডাকশন প্রপারলি না হওয়া মানে সিরাম অ্যালবুমিন লেভেল কি হবে? কমে যাবে। যখনই সিরাম অ্যালবুমিন লেভেল কমে যাচ্ছে, ইট মিনস এ কিন্তু ওয়াটারকে মুভ করে দিচ্ছে অন্যান্য বডি কম্পার্টমেন্টসে। মানে ফ্লুইড ব্যালেন্স পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। কোনটা বিগড়ালো? পুরোপুরি ভাবে ফ্লুইড ব্যালেন্স বিগড়ে গেছে। এবং এত কিছু অ্যাবনর্মালিটিস এর কমপ্লিকেশনস হিসেবে বা কনসিকুয়েন্সেস হিসেবে আমরা জানি হোয়াট ইজ রেনিন এন্ড অ্যালডোস্টেরন প্রোডাকশন। সেই রেনিন প্রোডাকশন আর অ্যালডোস্টেরন প্রোডাকশন, যেটা কিনা ওয়াটার রিটেনশন আর ওয়াটার আর সোডিয়ামের এক্সক্রিশনকে কন্ট্রোল করে, হ্যাঁ, যতটা আমার দরকার ততটাকে বাইরে মানে বডি থেকে এক্সক্রিট করে দেয়, সেই জায়গাটা আমার ইনক্রিজ করে যাচ্ছে, সরি মানে সেই ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করে। এই প্রোডাকশন গুলো অনেক বেশি পরিমাণে ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। যখনই রেনিন লেভেল অনেক ইনক্রিজ করছে, অ্যালডোস্টেরন লেভেল অনেক ইনক্রিজ করছে, পুরোপুরি বডির ফ্লুইড ব্যালেন্স পুরোটা বিগড়ে যাচ্ছে। তার কারণ এ কি করবে, ওয়াটার আর সোডিয়ামকে রিটেন করে রাখিয়ে দেবে ইন দা বডি। তার মানে যখন আমার বডির মধ্যে কতগুলো আমার স্টেপস হচ্ছে যারা ফ্লুইডকে অ্যাকুমুলেট করিয়ে রাখছে, কিসের মধ্যে? আমার বডির মধ্যে ফ্লুইড পুরোপুরি ভাবে অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে। আলটিমেটলি কি ডেভেলপ করছে? অ্যাসাইটিস। হোয়াট ইজ অ্যাসাইটিস ম্যাম? অ্যাসাইটিস ইজ দ্য কন্ডিশন যেখানে আমার ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়, এখানে আমার ফ্লুইডের অ্যাকুমুলেশন হয়, হ্যাঁ, বাট ইন দা অ্যাবডোমেন পার্ট। ওকে, ইন দা অ্যাবডোমেন পার্ট।
পেটের জায়গাতে ইডিমা, হ্যাঁ, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাসাইটিস। এন্ড দিস ইজ হাউ টোটাল লিভার সিরোসিস ইজ অকারিং। হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস আমি একটু বলি যে রিজেনারেটিভ নোডিউল ফর্মেশন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই রিজেনারেটিভ নোডিউল ফর্মেশন, এটা কি হয়, এই এত কিছু যখন ফাইব্রোসিস হচ্ছে, যখন কিনা স্কার টিস্যু ডেভেলপ করছে, তখন এই আহ, এই জায়গাতে আস্তে আস্তে আমরা দেখা যাচ্ছে এই যে নোডিউলস, দিস আর দ্য না নোডিউলস ফর্মেশন হচ্ছে, এবং সিরোসিসের জায়গায় গিয়ে প্রচুর পরিমাণে নোডিউলস ফর্মেশন কিন্তু হয়ে গেছে। এখানে যদি আমরা ভালো করে দেখি যে এখানে প্রচুর নোডিউল ফর্মেশন হয়ে গেছে। বাট দোস বেসিক্যালি না নরমাল হেপাটোসাইটস আছে। নরমাল হেপাটোসাইটস চেষ্টা করবে যখন দেখছে যে লিভারের মধ্যে ফাইব্রোসিস স্কার টিস্যু এগুলো ডেভেলপ করছে, তার মানে ফাংশনিং আস্তে আস্তে এর কি হচ্ছে, এর ফাংশনিং ক্যাপাসিটিটা লো হয়ে যাচ্ছে, ফাংশনিং ক্যাপাসিটি এর ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। তখন এ কি ভাবছে না, এ ভাবছে আমি রিজেনারেট করব। রিজেনারেট কাকে করব? রিজেনারেট করব হেপাটোসাইটসকে, যেটা কিনা রিজেনারেট করব ফাংশনিং হেপাটোসাইটসকে, যেগুলো আমার প্রপার কাজ সামলাতে পারবে। মানে আমরা বলি না যে দেখবি আমাদের কলেজে বা স্কুল কলেজে দেখে এসেছি যে আজকে এই ম্যাম ছুটি নিয়েছেন, তার জন্য ক্লাস কিন্তু অফ হবে না, ওই ম্যামের বদলে আমি আজকে এই ম্যামের ক্লাসটা নিয়ে নিচ্ছি। তার মানে কি রিজেনারেট করানো হলো একটা ক্লাসকে। তো এও কি চাইছে, এও ভাই চাইছে যে ভাই নরমাল আমি কাজ করতে পারছি না, ঠিক আছে চলো রিজেনারেট করে দিচ্ছি কোনো কিছু সেলকে। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়, এই রিজেনারেট হেপাটোসাইটস নরমাল ফাংশনিং একটা হেপাটোসাইটস তৈরি করতে গিয়ে স্কার টিস্যু, যেহেতু ওখানে স্কার টিস্যু রয়েছে, সেই স্কার টিস্যু ফাইব্রোসিস এরা সবাই মিলে ব্যাপারটাকে অ্যাসিস্ট করে কি করে না নোডিউল তৈরি করে ফেলে। হ্যাঁ, মানে আরো অনেক বেশি স্কার টিস্যু তৈরি করছে, আরো অনেক বেশি নোডিউলস তৈরি করছে। এইভাবে জিনিসটা অনেক বাড়তে বাড়তে যায়, যত বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে তার মানে তত আমার নোডিউল অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি হতে হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রিজেনারেটিভ নোডিউলস, স্কার আরো বাড়ছে, ফাইব্রোসিস বাড়ছে, নেক্রোসিস বাড়ছে। তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে কি হচ্ছে, লস অফ লিভার ফাংশন, যেটা আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে হেলদি লিভার থেকে সিরোসিসের যে লিভার, সেখানে লিভারের যে প্রপার ফাংশনিং, সেই ফাংশনটা পুরোপুরিভাবে ফেলিয়ার হয়ে যায়। এবং এই অ্যাসাইটিস বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ যেগুলো আমি বললাম, যে নোডিউল ফর্মেশন হওয়া, পোর্টাল হাইপারটেনশন হওয়া এন্ড অ্যাসাইটিস প্রোডাকশন হওয়া, সবকিছু এই প্রত্যেকটা টার্মিনোলজিস যেগুলো আমি বললাম, সব কটা এক একটা ইনসিডেন্ট এই লিভার সিরোসিসকে নিয়ে যেতে বা তৈরি করতে হেল্প করে। দিস ইজ হাউ লিভার সিরোসিস ইজ ডেভেলপ। লিভার সিরোসিস ইজ ইরিভার্সিবল এন্ড যখনই ক্লিনিক সিমটমস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য লিভার সিরোসিস ভিডিও এন্ড ডিসকাশনস। একবার সবাই কমেন্টে জানিও যে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা, যতটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় এইখান থেকে কোনো কিছু, লেট মি নো ইন টু দ্য কমেন্ট সেকশন। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট যে এরকম টুকটাক ছোটখাটো রিলেটেড কিছু ভিডিওস তোমাদের লাগবে, দেন আমাকে সেটাও কমেন্ট করে জানাও। আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা করবো তোমাদের সেভাবে হেল্প করার। অ্যান্ড একবার জানিও যে লিভার সিরোসিস জিনিসটা যতটুকুনি আমি এখানে প্রেজেন্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, সেটা তোমরা প্রপারলি বুঝতে পেরেছো কিনা। থ্যাংক ইউ।